امارت شریعہ بہار کے امیر شریعت کا انتخاب اب 9 اکتوبر کو پٹنہ میں ہوگا۔ گزشتہ کئی مہینوں سے امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر چل رہے تنازع کو آخر کار امارت کے مجلس شورا نے حل کر دیا۔ واضح رہے کہ مجلس شورا کے مختلف گروپ نے الگ الگ تاریخوں میں امیر شریعت کا انتخاب کرانے کا اعلان کیا تھا۔ امارت کے مرکزی دفتر میں مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تمام گروپ کے لوگوں نے شرکت کی۔ 100 سال پرانی تنظیم کو ٹوٹ سے بچانے کے لیے شورا کے ممبروں نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ امیر شریعت کا انتخاب پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پٹنہ میں کرایا جائے گا۔ نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی نے لوگوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ اب مکمل طریقے سے امیر شریعت کے انتخاب کا تنازع ختم ہو گیا ہے۔ مولانا حضرت محمد ولی رحمانی صاحب کی وفات کے بعد امیر شریعت کا چناؤ ہونا تھا اور 3 مہینے کے اندر ہونا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو کووڈ ہوا اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی۔ کہیں کوئی انتشار نہیں تھا، نہ انتشار ہے۔ تھوڑی سی لوگوں کو غلط فہمی تھی، کمیونیکیشن گیپ تھا۔ آج وہ کمیونیکیشن گیپ اور وہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ لوگوں کی رائے سے میں نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے، حضرت نائب امیر شریعت مجد اللہ علی سے ہم نے فرمایا کہ دونوں طرف کے لوگوں کی 5 ممبروں کی ایک کمیٹی بنا دیں، اگر تھوڑا سا بھی خلیش ہے تو، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن آج مل کر یہ بات طے پا گئی کہ 9 اکتوبر کو یہ انتخاب عمل میں آئے گا جو امیر شریعت کا ہونا ہے، اور امارت شریعہ کے المعہد الاسلامی میں ہوگا، یہی ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، آپ تمام لوگوں کی کوشش اور سارے ممبران کی محبت سے سارے تنازع ختم ہو گئے ہیں۔ آگے دعا کیجئے، جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پہ پورے طور پہ ہم لوگ ایک ہو کر کے سارے اختلاف کو ختم کر کے محبت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس سے کام بڑھاتے رہنے کے لیے کام کرتے رہیں۔ امیر شریعت کا معاملہ صرف اور صرف وہ 851 ممبران ہی طے کر سکتے ہیں۔ وہ ووٹ جنہیں دے دیں، جن کو وہ چاہیں، جن کو وہ پسند کریں۔ یہ اختیار ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا اختیار صرف ہے کہ اس الیکشن کو آرگنائز کر دینا شانتی پوروک ہو، کسی طرح کا کوئی وہاں پر امن و شانتی بھنگ نہ ہو، اس کی پوری کوشش رہے گی کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے 5 افراد کی، دونوں جانب سے 9 تاریخ والے بھی 10 تاریخ والے بھی، اور دونوں 5 افراد الگ سے چلے جائیں اور مل کر بیٹھ کر وہ 5 جو طے کر لیں گے آپس میں، سارے اراکین کو یہاں منظور ہوگا آپس میں، تو وہ لوگ خود ہی وہ 5 ارکان طے کیے۔ ہم نے ان سے کہا 9 تاریخ والے سے آپ لوگ بھی 5 دیجئے، ان سے کہا آپ 5 دیجئے، وہ 10 آ گئے، اعلان کر دیا گیا۔ وہ دونوں الگ میٹنگ روم میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ جگہ وہی رہے گی جس جگہ کا اعلان ہو گیا المعہد العالی، اور تاریخ میں بس اتنا کر لیا جائے کہ 10 کے بجائے 11 کی تاریخ کر لی جائے، 10 کے بجائے 9 کی تاریخ، جی 9 کی تاریخ، تو 9 کا اعلان ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سب لوگوں نے اس پر دستخط کر دیا۔ 11 ڈاکٹر یاسین صاحب کو اس میں شامل کرے تو 11 نفری کمیٹی ہوگی۔ امیر شریعت کے امیدوار کے طور پر سامنے آ چکے مولانا انیس الرحمان قاسمی نے بھی مجلس شورا کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مولانا انیس الرحمان قاسمی کا کہنا ہے کہ 4 دہائیوں سے مجلس شورا اتحاد و اتفاق بنانے کی کوشش کرتی آئی ہے۔ امارت شریعہ کے امیر کے انتخاب کے معاملے پر جم کر تنازع ضرور ہوا، لیکن آخر میں مجلس شورا کے اراکین نے تمام طرح کے تنازع کو حل کرتے ہوئے مشترکہ طور پر 9 اکتوبر کو امیر کے انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس شورا کے فیصلے سے چاروں طرف خوشی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہوا اور ہم سب کو امید تھی، اس لیے کہ میں نے مجلس شورا کے اراکین کو پچھلے 42 برسوں سے دیکھا ہے۔ بہت مخلص، سمجھدار اور دانشمند لوگ ہیں۔ صرف آپس میں بیٹھنے کی دیر تھی، آج بیٹھے تو ایک بہتر حل آیا اور 9 تاریخ طے ہو گئی اکتوبر کی المعہد العلی کیمپس میں۔ انشاءاللہ یہ انتخابی اجلاس ہوگا امیر شریعت سامن کا، اور ملت کو ایک اچھا پیغام بھی اس سے گیا اتحاد کا۔ بہت سارے لوگ جو اس میں شک اور شبہ میں مبتلا تھے، آج اس کا قلع قبا ہو گیا، یہ شکوک ختم ہو گئے اور متحدہ اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ انتخاب بھی ہوگا۔ معروف عالم دین مولانا کلیم صدیقی کی UPATS کے ذریعے گرفتاری کے خلاف پونا میں بھی احتجاج کیا گیا۔
गुज़श्ता रोज़ पुणे के कलेक्टर ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाए जाने पर सदाए एहतजाज बुलंद की। इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक कायदीन ने कहा कि वो इस गिरफ्तारी की मुखालफत करते हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द अज जल्द रिहाई के मुतालबा करते हैं। इस अहम एहतजाज में कई तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें जमीयत उलमा, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, MIM और SDPI के अरकान भी शामिल थे। कुल जमाती तंजीम पुणे की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा गया। औरंगाबाद की मिली समाजी और सियासी तंजीमों ने 1 अक्टूबर जुमे के रोज मराठवाड़ा बंद की कॉल दी है। ये बंद दाई इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बंद की हिमायत की है। MIM का कहना है कि जिस अंदाज में उलमा को निशाना बनाया जा रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का कहना है कि अक़लियतों पर ज़्यादतियों के खिलाफ जो भी एहतजाज होगा उसकी हिमायत की जाएगी। वाज़ेह है कि उलमा व काबिरीन ने औरंगाबाद बंद की कॉल दी थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि मराठवाड़ा के 8 अजला में बंद मनाया जाएगा। मुसलमान अपना कारोबार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवाएंगे। कलीम सिद्दीकी को अनकंडीशनल रिहा किया जाए, इसके लिए जो भी तहरीक, जो भी मूवमेंट चलेगी, हम उसके साथ हैं। और उसके साथ में एक और सतर्क जोड़ना चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के मकान पर जिन गुंडों ने हमला किया उन पे भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको जेड सिक्योरिटी देना चाहिए। ये दोनों मांगों के लिए हमने ऑलरेडी जुम्मा के दिन धरना किया। हमने कहा उलमा इकराम आगे आइए, आप राह अमल तय कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं और इसमें हमको कोई सियासत नहीं करना है और नहीं करना भी है। जमात के कार्यकर्ता कल रास्ते पर उतरने वाले हैं बंद करवाने क्यों नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे उनके, उसमें क्या है, साथ में से उनके हम। कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी दरअसल मुस्लिम लीडरशिप में खौफ पैदा करने के लिए कि तुम कितने भी बड़े हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुमको कभी उठाकर पुलिस उठाकर तुमको जेल के पीछे डाल सकती है। और जो प्रोटेस्ट इस सिलसिले में हो रहा है वो सिलसिले में ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और हम सब मुसलमान जो है ये मिलके अपील करते हैं कि जहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको तायीद करनी चाहिए। महाराष्ट्र में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को पुलिस निशाना बना रही है। मुस्लिम नौजवानों को ज़दोकोब करके मार दिया जा रहा है। पुलिस कस्टडी के दौरान मुस्लिम नौजवानों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। ऐसे संगीन इल्ज़ामात MIM के महाराष्ट्र प्रदेश सदर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी ने आयद किए। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। MIM लीडर ने दावा किया कि जलगांव में एक नौजवान को पेट्रोल इंजेक्शन दिए गए। इसी तरह ऐबत महल में शेख इरफान की हिरासती मौत के मामले में पुलिस ने उस वक्त एक्शन लिया जब MIM ने अदालत में पुलिस के खिलाफ रिट दाखिल की। डॉक्टर गफ़ार कादरी का इल्ज़ाम है कि पुलिस अपने सियासी आकाओं के इशारे पर काम कर रही है। MIM लीडर ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से अपील की कि वो पुलिस की छवि को बेहतर करें। धारवा में पुलिस कस्टडी में एक मुसलमान बच्ची की मौत हो जाती है। 2 महीने 20 दिन के बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद FIR दर्ज होता है। वो भी क्यों? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हाई कोर्ट में वहाँ के शहर सदर के जरिए याचिका दाखिल की। एक्शन क्या हुआ? उन पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया और 302 का गुना दाखिल किया। हमारा तो कहना है जो DYSP की तनख्वाह खाता है, जो SP की तनख्वाह खाता है, जो स्पेशल IGP की तनख्वाह खाता है, वो सुपरवाइज करने के लिए है। उन्होंने अपनी ड्यूटी में कसूर किया है, उस पर चौकसी होना चाहिए। अगर दोषी है तो उन पर गुनाह दाखिल होना चाहिए। मराठवाड़ा में मुसलमानों की नुमाइंदा फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के एक नुमाइंदा वफद ने आसाम तशद्दुद के मामले में सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें आसाम तशद्दुद की तफसील बयान की गई और ये बताया गया कि किस तरह मुल्क में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में काउंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने तशद्दुद में हलाक होने वालों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और ज़ख्मियों को 50 लाख रुपए मुआवजे के अलावा मुतासरीन को 5 एकड़ ज़मीन अलॉट करने का मुतालबा किया है। UNA को रवाना करदा मकतूब में पूरे मामले की आला सतही जांच का मुतालबा किया गया है। भी 302 जो धारा लगनी चाहिए
اور وہ معین الحق جس کو گولی مار کر پولیس نے اس پر فوٹوگرافر کودا ہے، اس فوٹوگرافر کے خلاف بھی 302 کی دھارا لگنی چاہیے۔ بنیادی طور پر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو 1-1 کروڑ روپے کمپنسیشن دیا جائے، ان کی فیملی کے کسی آدمی کو سرکاری نوکری دی جائے، ایگریکلچر لینڈ کے نام پر ان کو 5 ایکڑ زمین جو الاٹ کی جائے کم سے کم، ان کے بچیوں کی شکشا جو ہے فری کی جائے جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں، اور یہ سارے کے سارے 8,000 لوگ جو 800 فیملیز کے ہیں ان کو جو ہے ریہیبلیٹ کیا جائے۔ خاص بات انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدھیہ پردیش میں 27% OBC ریزرویشن کے معاملے کو لے کر جبل پور ہائی کورٹ میں آج وقت کی کمی کے پیش نظر سماعت ٹل گئی۔ اب اس معاملے میں اگلی سماعت 7 اکتوبر کو ہوگی۔ 27% OBC ریزرویشن کے معاملے میں بی جے پی اور کانگریس دونوں نے بڑی وکیلوں کو مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے اتارا ہے۔ دونوں ہی پارٹیاں OBC ریزرویشن کو لے کر اپنے اپنے طریقے سے عوام کے بیچ اپنی پکڑ بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اگلی سماعت تک OBC ریزرویشن پر روک جاری رہے گی۔ سنوائی ہے اور سنوائی میں سرکار کی طرف سے پورا مضبوطی کے ساتھ پکش رکھا جا رہا ہے، اور جیسا پورو میں بھی کئی بار کہا کہ سرکار چاہتی ہے کہ OBC کو 27% آرکشن ملے۔ ہمارے پردیش میں 52% آبادی OBC کی ہے اور ماتر 14% آرکشن ہے، اور اس لیے یہ مانگ بالکل جائز ہے کہ OBC کو 27% آرکشن ملنا چاہیے۔ ہماری سرکار پوری کوشش اس بات کے لیے کر رہی ہے کہ OBC کو آرکشن 27% ملے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اتر پردیش کے کئی علاقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے عوامی جلسے چل رہے ہیں۔ MIM صدر اسد الدین اویسی نے آج اتر پردیش کے بہرائچ میں عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمارے پرکھوں کی قربانیوں سے ملک کو آزادی ملی ہے، آزادی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں MIM اپنی موجودگی کا احساس دلائے گی۔ آپ خود سوچئے کہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ ایک طرف یہ نام نہاد سیکولر پارٹی یہ کہتی ہے کہ اویسی کی پارٹی ووٹ کاٹنے آئی ہے، تو دوسری طرف یوگی آدتیہ ناتھ اور RSS اور وہ کٹر تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ اویسی کو بھارت سے محبت نہیں ہے۔ آپ خود پوچھئے کہ اتر پردیش میں صرف 2% مسلمان گریجویٹ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ ہم کو شوق نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آپ اپنے بچے اور بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ کو اسکول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو نانپارہ میں ڈگری کالج مل گیا؟ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیویٹ بس میں نانپارہ سے بہرے جانا پڑتا ہے، اور اتر پردیش میں BJP کی سرکار کہتی ہے کہ ہم نے یہاں پر بہت بڑا کام کیا۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات اور شرعی احکامات پر عمل کیا جائے۔ ماحولیات کی حفاظت، پاکی و صفائی دین اسلام کا حصہ ہے۔ بنگلورو میں منعقدہ اجلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ معروف عالم دین مفتی باقر ارشد قاسمی کی اردو کتاب ماحولیاتی آلودگی، مسائل اور شرعی احکامات کے انگریزی شمارے کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ مولانا سلیمان خان نے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان، کرناٹک کے معروف عالم دین مولانا مصطفیٰ شاہ رفاعی جیلانی اور دیگر موجود تھے۔ منعقد کیا گیا تھا یہ اختر کی کتاب ماحولیاتی آلودگی کا انگلش ورژن ہے، تو اس کو سلیمان خان صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ دراصل یہ آج کے جو ماحول میں اور حالات میں جو پاکی صفائی اور اس طرح سے پولیوشن کے سلسلے میں جو باتیں اٹھ رہی ہیں، تو اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے اس کتاب کو لایا گیا ہے کہ اسلام جو پیوریفیکیشن کی جو تعلیم دیتا ہے، اور اسلام میں جو طہارت کی تعلیمات ہیں، آداب ہیں، اور اسی طرح سے راستے پر چلنے کے اور دوسرے تمام عنوانات کو ہم نے موضوع بنایا ہے جو آج موضوع بحث ہیں۔
जो है अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात हैं जो है उनके लिए भी जो है ये ज़रूरी है कि किसी तरह की कोई ग़लाज़त ना हो, कोई आलूदगी ना हो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना सैयद बाकर साहब को कि उन्होंने तहक़ीक़ के ज़रिए रिसर्च करके कुरान और अहादीस की रोशनी में उन्होंने ये किताब लिखी। पहले उर्दू में छपी और अब अंग्रेज़ी में भी आई है। और यहाँ बात आई है कि हमारी रियासत की जो ज़ुबान है सरकारी, जो कन्नड़ी ज़ुबान है, तो उसमें भी इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। अल्लाह ताला इस तरह की सारी कोशिशों को जो इल्मी हैं और फ़िक्री हैं और तहक़ीक़ी हैं, रिसर्च वाली हैं, अल्लाह कबूल फरमाए और उससे हमें पढ़ने और समझने और इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कर्नाटक स्टेट अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम की मौसर अमलावरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। अब्दुल अज़ीम ने रायचूर ज़िले के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत की। अब्दुल अज़ीम ने दौरे के दौरान मसाजिद, गिरजाघरों और जैन टेम्पल्स का दौरा किया। अब रही कर्नाटक रियासत का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम की जो कमेटी थी, उसका टर्म जो है लास्ट मंथ ख़त्म हुआ। अक्टूबर 5 तारीख को स्टेट लेवल के अंदर मीटिंग है, उसके लिए मेंबर्स भी नॉमिनेट हुए हैं। पहली मीटिंग होने वाली है। जैसे वो मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट में 15 पॉइंट प्रोग्राम्स की हर माहाना मीटिंग होगी। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर आते हैं, एसपी आते हैं, तहसीलदार आते हैं और दीगर 14 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा बैंक के ऑफिसर्स को भी बुलाया। लीड बैंक के ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा 15% दिए हैं या नहीं दिए। तो ये काम जो है हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो है, अकोला में लगातार बारिश के बीच डेंगू वगैरह की लहर में इजाफा हो गया है। निजी व सरकारी अस्पतालों में भीड़ दिखाई दे रही है। आवाम ने इंतजामिया से रिहायशी इलाकों और नदी किनारे साफ सफाई करने का मुतालबा किया। गुज़श्ता कई दिनों से अकोला में लगातार बारिश के सबब जहां एक तरफ किसानों और शहरियों का बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ डेंगू और मलेरिया ने भी आवाम को परेशान कर रखा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द शहर में साफ सफाई की रफ्तार को तेज किया जाए। गोदावरी में आए सैलाब की वजह से नांदेड़ में हालात संगीन बने हुए हैं। नदी किनारे कई बस्तियों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बारिश के पानी की वजह से नदियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत के अलावा समाजी तंजीमों की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। जमीयत उलमा महमूद मदनी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए काम शुरू किया गया। जमीयत के जिम्मेदारान ने सैलाब मुतासरीन में राशन किट तकसीम करने का मंसूबा बनाया है। इसके लिए सैलाब मुतासरा बस्तियों में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। जिला करनूल के अदूनी शहर में मदरसा क़िबला हुसैनी का इफ्तिताह अमल में आया। मदरसा क़िबला हुसैनी में सिर्फ लड़कियों और ख़वातीन को ही तालीम दी जाएगी ताकि तालीम याफ्ता मुआशरे की तश्कील अमल में आ सके। मुफ्ती मोहम्मद आसिफुद्दीन ने बताया कि हर उम्र की लड़कियां और ख़वातीन मदरसे में दाखिला ले सकती हैं। मुफ्त में तालीम दी जाएगी, किताबें भी मुफ्त में दी जाएंगी। उन्होंने मकामी अवाम से इस्तिफ़ादे की अपील की है। मदरसे हज़रत क़िबला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में ख़वातीन के लिए बिला किसी उम्र की क़ैद के 2 घंटे 10 बजे से 12 बजे तक दीनी तालीम का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। किताबें वग़ैरह भी मदरसे की कमेटी ही फराहम करती है। 2 घंटों में अगर कोई ख़ातून या कोई लड़की 2 घंटे पूरे नहीं दे सकती तो 1 घंटे के लिए भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकती है। आपको मालूम है ये बात कि एक आदमी का पढ़ना एक फ़र्द का पढ़ना है, एक औरत का पढ़ना एक नस्ल का और एक ख़ानदान का पढ़ना है। इसी जज्बे के तहत हमने ये कोशिश की है कि तालीम निस्वां और औरतों की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा आम हो ताकि एक सालिह मुआशरा तश्कील पा सके। दोबारा हम आपसे अपील करते हैं कि इस मदरसे में
خود کو اپنی اولاد کو داخلہ دلوا کر زیور تعلیم سے آراستہ کریں، کیونکہ اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بعد میں آئے، سب سے پہلے جو حکم آیا وہ تعلیم کا ہے، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی